वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप जी दीन दुनिया के मालिक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ के उन्हां महान रूहां नूं याद कर रहे हो जिन्हां ने अपने जीवन दे विच एक एक श्वास नूं सफला कीता अते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी के उपदेशों नूं आप कमाया भी और पूरी दुनिया दे विच प्रचारिया। संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहिब वाले राजा जोगी महापुरुष, संत बाबा करतार सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरुष, वो महान साधु जदों उन्हां दी गल करदे हां सिर झुकदा है। जदों सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़दे हां, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बाणी विच दस्सिया भी रब दे घर दी जिहड़ी दरवेशी करनी है ये औखी है। गाखड़ी बिखमकार बाबा फरीद जी ने तो इत्थे तक आख्या, फरीदा दर दरवेशी गाखड़ी चल्लां दुनिया भत। कहंदे दर दी रब दे दर दी दरवेशी औखी है, बहुत औखी है। जदों बाबा फरीद जी बंदगी करन दी चाह दे नाल घर बार छड्ड के अपनी माता तो आग्या लेके जान लगे सन, तो बाबा फरीद साहब दी माता ने ये गल आखी सी, फरीद पुत रब दे घर दी जिहड़ी बंदगी है जिस तरीके तू करनी चाहुंदा है वो औखा ही काम है, ये शौक दा काम है। देख लै फिर बाद विच ना पिछे मुड़ी, अगां कू तरांग पिछे फेर ना मोढड़ा। बाणी विच महाराज ने आख्या पिछे मोढा नहीं फेरिया जाना। जदों नहीं ना हटे फिर माता जी ने यह गल आखी सी, चंगा मेरे लाल जे रब दे घर दी फकीरी करना चाहना ही है तो फिर मेरिया कुछ गल्लां याद रखी, जे वो पाल लेगा तो फिर फकीरी हो जाएगी। उन्हें पूछया माता जी केड़ियां? उन्हें आख्या चंगा पुत्र फिर सब तो पहली गल तो 36 प्रकार के भोजन खाने हैं, 36 प्रकार के भोजन खाने हैं। दूजी मखमली गद्दियां ते सौना है। जदों ये गल आखी ना बाबा फरीद जी ने आख्या, कहन लगे माता जी मैनू तुसीं फिर घर ही रख लो, मखमली गद्दियां ते तक घर ही सोया जा सकता है, 36 प्रकार के भोजन उत्थे जंगलों के विच कित्थे। फिर माता ने आख्या लाल मेरे पुत्र फकीरां नूं रमजां भी समझणियां पैंदियां ने, फकीरी दे विच ये चीज़ आम ही चलदी है। रमज है 36 प्रकार के भोजन तो भाव उदों खाई कुछ ना कुछ जदों बहुत भुख लगे। जदों बहुत भुख लगी होएगी उदों रुखी मिस्सी भी कुछ मिल जाएगी ना, वो भी ऐन लगेगी जिवें 36 प्रकार के भोजन खांदा होवे कोई। फकीरी का पहला गुण है। सोई उदों जदों बहुत ज़्यादा नींद आई होवे, ना होवे ठंडियां हवावां चलदियां, किसी दरिया के कंढे दरिया लंघदा होवे पहाड़ां दे कोल दी, उत्थे जाके लेट जावें ते खांदा पींदा सौ जावें, इदां फकीरी नहीं होनी। उदों सोई जदों बहुत नींद आवे फिर पत्थर ते भी सौ जाएगा, धरती ते पत्थर ते सिर रख के तां इउं लगू 36 मानो कि मखमली गद्दियां ते सुत्ता। बाबा फरीद जी ने वो कमाई कीती, फिर कीती एड्डी वड्डी कमाई की जिहड़ा बाणी च फिर लिखिया ही है,
ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋਇ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ ਤਲੀਆਂ ਖੁੰਡੈ ਕਾਗ, ਅਜੇ ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਬੌੜਿਆ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਤਪੱਸਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਉ ਬਣ ਆਈ। ਅੱਕ ਰੇਤ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਇਤਨੀ ਸਾਧਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤੇ 'ਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਣੀ ਖਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਡੋਡੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਓਪਰੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਨਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਤਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਤਨਾ ਕਠਿਨ ਮਾਰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਸੀ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਬਰਮਟਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ, ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਆਖਰ ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਆ, ਪਰ ਟੂਕ ਮਾਤਰੇ ਕਹੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਗਈ ਬਹੋੜ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਐਸਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਣ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਘਟਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ
ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਔਜ਼ੂ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनिस सिरातल मुस्तकीम। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਐਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਆਪਣਾ। ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਈ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਜਨਮ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸਿਆ ਇਤਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਚਨ ਵੀ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਚਲੋ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਟੱਲ ਰਾਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੰਦਵੜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਕਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਗਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਗਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁੜ ਗਾਂ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੇ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੀ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਵਸਤੂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੀ ਜਣੀ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ, ਲਘੂ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੌਮਦੀ 'ਚੋਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸ਼ਟ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਣੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿਖਾਈ। ਅਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਲੇ ਹੀ ਸਨ,
ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ, 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣੇ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਛਕਣੀ। ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਸਿਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਹਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਈਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਂ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਐਸਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹਸਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤਵਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਸੰਤ ਦੋਵੇਂ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮਸਤਵਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਹੋਏ, ਮਸਤਵਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਰੇਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਰੇਰੂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵਰੋਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਖੋ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਐਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੈਬਰਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੈਬਰਾਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਲਾਈਆਂ ਵੀ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 7 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਖਿਲਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ, ਇਉਂ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੰਦਗੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਪਰ ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖਨਾਸੈ, ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਸੰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਜਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਲਾ ਖਫਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਵਾਈ ਹੈ,
ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵਚਨ ਨੇ ਸੰਤ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰਾ ਦਾ ਵਚਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਆ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਸਫਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂੜਕੋਟ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਣੀ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕਥਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ, ਲਘੂ ਸਿਧਾਂਤ, ਮੱਧ ਸਿਧਾਂਤ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਸੂਤਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਔਖੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਈ ਹੁਣ ਰੀਲ ਰਿਕ, ਆਈ ਯੋਂਗ ਹੈ ਵਰਟ ਲਣ, ਖੱਪ ਚਟ ਚਟ ਤਬ ਸ਼ਸ਼ ਸਰ ਹਲ, ਇਹਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ, ਪਰ ਐਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਰੜਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਪੂਜਨੀਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।